علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ الحمدللہ عز و جل حاضر ہیں، اور حسب معمول اس سلسلے میں آپ کے سوالات ہوں گے اور مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظ اللہ علی کے جوابات ہوں گے۔ اور اس سلسلے میں سوالات کا دائرہ بھی ایک طے شدہ ہے، اگرچہ بہت بڑا ہے لیکن پھر بھی ایک دائرہ ہے جس کے اندر رہ کر اس سلسلے میں آپ سوالات پیش کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری مجلس ہمیں دے گی تو ہم مفتی صاحب کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور مفتی صاحب اس پہ جواب ارشاد فرمائیں گے۔ وہ دائرہ ہے تجارتی معاملات، مالی معاملات اور معاشی سرگرمیاں جو آپ سر انجام دیتے ہیں یا جن میں آپ انوالو ہوتے ہیں، اور اس پر آپ شرعی رہنمائی لینا چاہتے ہیں کہ ہماری شریعت اسلامیہ اس حوالے سے کیا کہتی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ سوال کریں گے تو اس میں سلسلے میں جواب دیا جائے گا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ترمذی شریف میں نقل کیا گیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں آپ کے سوال کی طرف، کال کی طرف، اور پہلا سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جی دینا، میں خالد اتاری عرض کر رہا ہوں کراچی سے۔ میں نے ایک بچڑا عقیقہ کے لیے اپنے کسی قریبی رشتہ دار سے خریدا۔ میں یہاں کراچی میں تھا اور بچڑا جو فیصل آباد میں تھا، تو میں نے ان کو بولا کہ آپ قیمت لگوائیں کسی ویپاری سے۔ انہوں نے ویپاری سے قیمت لگوائی 40,000 روپے۔ میں یہاں ادھر کراچی میں تھا، میں نے کہا یار میں تو 35,000 روپے دوں گا، میرے عزیز قریبی رشتے دار تھے۔ تو انہوں نے کہا ہاں خالد آپ جو ہے نا بس لے جاؤ، بات نہیں کرو دوسری۔ اب ویپاری نے 40 لگایا، اگر آپ 35 دے رہے تو آپ لے جاؤ۔ بچڑا میں نے عقیقہ کے لیے خریدنا تھا، وہ میں نے پیسے دے دیے، ان کو خرید لیا۔ اب میں یہاں کراچی سے گیا تو اب لوگوں نے مجھے کہا، آس پڑوس والوں نے کہ یار یہ بچڑا آپ سستا لے کر آ گئے ہو 35,000 کا، آپ سستا لے کر آ گئے ہو 35,000 کا، یہ 40-42,000۔ میں نے کہا یار میرا ان سے بات طے ہوگی، انہوں نے 40 بولا، میں نے 35 دے دیے، کیونکہ جب انہوں نے قیمت کسی ویپاری سے لگائی تھی، میں تو ادھر کراچی میں تھا، وہ فیصل آباد میں تھے۔ جب میں گیا تو میں نے ایک ویپاری سے قیمت لگوائی، اس نے کہا یہ 35,000 کا ہے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک۔ اب لوگوں نے مجھے چھوڑا، ایسے شبوں میں ڈال دیا کہ آپ کے رشتے دار تھے اس لیے آپ کو سستا دے دیا۔ میں نے کہا یار آپ عقیقہ کے لے رہی ہو۔ بلکہ حاجی صاحب یہ ہوا کہ اس کا جو گوشت ہے نا کم از کم 3.25 من نکلا، جو کہ 38,500 روپے کا بنتا ہے۔ میں نے ان کو 35,000 روپے دیا۔ میری ان سے یہ بات نہیں ہوئی تھی کہ گوشت کے پیسے جتنے ہوں گے اتنے دوں گے، نہیں، انہوں نے 40 مانگا، میں نے 35۔ اب میری اس میں شرعی رہنمائی فرما دیجئے کہ کیا وہ اب باقی جو میں نے ان کو 35 دیے ہیں، اب گوشت کے حساب سے اس کا 38,500 روپے بنتا ہے، کیا وہ ان کو باقی اپنا 3,500 روپے باقی میں ان کو دوں کہ نہ دوں؟ اس میں میری رہنمائی فرما دیں۔ ٹھیک ہے جی، بڑا تفصیلی سوال آپ نے کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے احکام تجارت کا سب سے تفصیلی سوال ہے۔ جی ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے۔
खैर ये फोरम हाजिर है, आप हजरात अपने कारोबारी मसाइल, उस पर पैदा होने वाले सवालात, पैदा होने वाली उलझनों पर सवाल कर सकते हैं। देखिए, ख़रीदारी होती है किसी भी कीमत पर इत्तिफाक करते हुए। जिस कीमत पर इत्तिफाक किया, ख़रीदारी मुकम्मल हो गई। अब ना तो उनका ताल्लुक़ इस बछड़े से रहा, ना इनका ताल्लुक़ जो है वो कीमत कम करवाने से रहा। तो अब सौदा होने के बाद ऑप्शन तो ख़त्म हो चुके हैं अब, और जब भी कोई सौदा करता है लिहाज मुरव्वत तो बंदे के अंदर होती है। रिश्तेदारी जब हो तो उस रिश्तेदारी की बुनियाद पर उन्होंने सस्ता बेच दिया है, तो कोई हर्ज नहीं है। गोश्त का हिसाब लगाना ज़रूरी नहीं है। जानवर है, बाज़ का जानवर ऐसा ठुका होता है कि बज़ाहिर वो कमज़ोर नज़र आ रहा होता है लेकिन गोश्त ज़्यादा निकलता है। बाज़ का तो फूला हुआ होता है तो गोश्त कम निकलता है। तो ये तो जानवर हमारे यहाँ अददी तौर पर खरीदे जाते हैं, तो इसके गोश्त के अंदर कमी बेशी का मामला आता है, कोई हर्ज नहीं। ठीक, 2 कॉल्स आपकी एक साथ लेंगे और फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मुफ्ती साहब से जवाब लेंगे। जी, सवाल मेरा ये है कि ये जो पत्ती होती है आजकल जो कराची में जो बनती है, उसके अंदर कलर डालते हैं और छिलका डाल के जो तैयार करते हैं, क्या ये बेचना जायज़ है या नहीं? ठीक है, अगली कॉल भी दीजिए। आप हुसैन इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ। पूछना ये था कि मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ और यूटिलिटी स्टोर का इंचार्ज हूँ। तो उसमें ये होता है कि कभी कभार चोरी वगैरह हो जाती है, शॉर्टेज आ जाती है। महकमा तो उस चीज को कवर हमारी तनख्वाह में से काट लेता है। तो हदूद में रहते हुए उस शॉर्टेज को बंदा इंफरादी तौर कवर कर सकता है या ये हमको जुमरे में जाता है? इसमें हमारी शरीक रहनुमाई प्लीज फरमाएं। ठीक है जी, मुझसे दूसरा सवाल मैं नहीं समझ पाया। ये दूसरी कॉल दोबारा चलाइए। आसिफ हुसैन इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ। पूछना ये था कि मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ और यूटिलिटी स्टोर का इंचार्ज हूँ। तो उसमें ये होता है कि कभी कभार चोरी वगैरह हो जाती है, शॉर्टेज आ जाती है। महकमा तो उस चीज को कवर हमारी तनख्वाह में से काट लेता है। तो हदूद में रहते हुए उस शॉर्टेज को बंदा इंफरादी तौर कवर कर सकता है या ये हमको जुमरे में जाता है? इसमें हमारी शरीक रहनुमाई प्लीज फरमाएं। मैं समझ गया हूँ, अर्ज करता हूँ जवाब। पहला सवाल था मिलावट के मुतालिक जी, कि मिलावट हो जाती है। जी, की जाती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कराची में की जाती है, हमारा शहर है भाई कराची, बाबुल मदीना। नो डाउट बिजनेस हब है जी, और होलसेल मार्केट का हब है, ठीक है। और यहाँ से एक बहुत बड़ी तादाद में मुल्क भर में सप्लाई होती है। लेकिन ये भी मतलब कि मेरे इल्म में ये बात है कि होटल वाला दुकान से मंगवाता है पत्ती किसी भी ब्रांड की, दुकान पे मंगवाने के बाद अब उसको गाहक को चाहिए होता है कलर तेज, कड़क पत्ती इसको बोलते हैं ना। कड़क चाय बनाने के लिए फिर पत्ती ज़्यादा डालनी पड़ेगी, तो इस पत्ती ज़्यादा डालने से बचने के लिए भी उसमें रंग डालते हैं लोग। तो ये तो मतलब कि होटल की बुनियाद पर भी काम होने की इत्तलात हैं। सब ऐसा नहीं करते होंगे, बहुत सारे लोग करते हैं। वो जो छिलका मिलाने वाले हैं उनका मकसद होता है पत्ती की क्वांटिटी बढ़ाना, वजन बढ़ा रहे हैं, वजन बढ़ा रहे हैं। पत्ती कम होगी, वजन ज़्यादा होगा। बहरहाल धोखा किसी भी सूरत के अंदर हो, धोखा जो है वो हराम है। धोखा ज़रर पर मुश्तमिल होता है, नुकसान पर। तो एक मुसलमान को नाहक नुकसान पहुंचाना ये हरगिज़ जायज़ नहीं हो सकता। सवाल यही था ना उनका कि मिलावट जायज़ है या नहीं। जी, ये पत्ती मिलाना, पत्ती में छिलका मिलाने के हवाले से। तो जो दूसरे साइल थे हमारे, उन्होंने जो सवाल किया, सवाल क्या था पहले? बड़े ही एक जो है वो बंद अल्फाजों में सवाल किया उन्होंने। वो खोल लिया। वो सवाल ये है कि स्टोर के इंचार्ज है, ठीक है, अब कोई चीज़ जो है वो आगे पीछे हो गई, रिकॉर्ड में नहीं आ रही, तो ये जब से पैसे भरेंगे कि भाई रिकॉर्ड में क्यों नहीं आ रही है, इसको जिम्मेदार हैं। किसी को देंगे और वो वापस नहीं लेकर आता तो रिकॉर्ड में किसको दिए लिखना तो इनकी जिम्मेदारी थी। वो गुम अगर हुई है तो इस सूरत के अंदर तो इनकी तादी पाई गई है, ठीक है, इनकी कोताही पाई गई है। तो इनकी कोताही का जो पाया जाना है वो कैसे मुतसव्विर हो सकता है, उस पर रियायत कैसे मिल सकती है? कंपनी को, उस महकमे को ये इख्तियार है कि वो इनसे पैसे वसूल करे। अब इनसे पैसे वसूल कर लिए, अब
یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھو مجھ سے یہاں پیسے وصول کر لیے، میری تنخواہ میں سے پیسے کاٹ لیے. جی چلو یہ تو وہ معاملہ تھا جہاں چیزیں گنی ہوئی رکھی ہوئی تھیں، کاؤنٹنگ تھی، حساب کتاب تھا، تو پتہ چل گیا کہ یہ نقصان ہوا ہے. اب بہت بڑی فرم ہوتی ہے، بہت بڑے محکمے ہوتے ہیں، بندہ چیز جیب میں رکھ لے جاتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا. تو یہ اس بات کی اجازت مانگنا چاہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کسی اور کا سوال ہو، ٹھیک ہے کسی اور کا سوال یہ پوچھ رہے ہو ٹھیک. کہ کہیں اور سے ہی اپنا نقصان پورا کر سکتے ہیں. اللہ اکبر کبیر. جاتے ہوئے کوئی چیز جیب میں ڈال کے لے جائیں، باہر جا کے بھیج دیں، تو کہیں اور سے کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک. مطلب کہ ایک جو نقصان ان کا ہوا ہے جی وہ نقصان تو جائز نقصان ہے، ٹھیک ہے. یعنی وہ محکمہ تو وصول کرے گا، آپ نے حساب کتاب صحیح میں ہے. کوتاہی وہ کی تو ہے، بنتا ہے. ورنہ کیسے وہ چیز ضائع ہوتی. ٹھیک ہے. آپ اسٹور کیپر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مطلب کہ دیکھ ان اور بھال آؤٹ کا کرتا حساب ہے، رکھے وہ. ان اور آؤٹ کا حساب رکھتا ہے. ٹھیک ہے تو وہ جو ان کا لاس ہوا ہے اس لاس کو کور کیسے کیا جائے گا؟ ٹھیک ہے. مطلب کہ تو وہ لاس تو ہو گیا، اس کو اب کور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آئندہ نہ ہونے دیں. جو غلطی آج ہوئی ہے وہ دوبارہ نہ دہرائی جائے، ٹھیک ہے. یہی طریقہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا اگر جائز کسی نے تنخواہ کاٹی ہے تو آپ اس کو ناحق نقصان پہنچائیں گے اور چوری کریں گے اور تعدی کریں گے اور اس کی چیز جو ہے نا وہ ہتھیائیں گے. اس کی اجازت تو نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اس قسم کے بھی سوالات آتے ہیں، اور جو پہلا سوال آیا اس قسم کے بھی سوالات ہوتے ہیں، کچھ مختصر، کچھ تفصیلی، کچھ چھپا کر بیان کرتے ہیں، کچھ کھول کر بیان کرتے ہیں. بات چھپانے کی نہیں ہوتی. سب ہمارے پاس جو ہے ایک پرومو بھی ہے انشاءاللہ جب وہ بھی آپ کو دکھانا ہے، اگر وہ ریڈی ہے تو مجھے بتا دیا جائے، انشاءاللہ عزوجل شامل سلسلہ کرتے ہیں. آپ کو عرض کیا تھا اور دکھایا بھی تھا، آپ نے دیکھا بھی مدنی چینل پر، مفتی صاحب کا جو لاہور پنجاب کا جدول ہوا تھا، اس میں مجلس تاجران کے تحت اجتماع منعقد کیا گیا تھا. تاجر اسلام بھائیوں کی ایک بڑی تعداد نے اس میں شرکت کی تھی اس اجتماع میں، اور اس کا ایک حصہ آپ سابقہ پیر کو، جو پیر منڈے گزرا ہے، اس کو دیکھ چکے ہیں، اور دوسرا حصہ انشاءاللہ عز و جل کل جو اب منڈے آئے گا انشاءاللہ عز و جل اس کو دیکھیں گے. اس سے متعلق ہمارا ایک پرومو ہے، آئیے ذرا تشریحی پرومو دیکھتے ہیں اور پھر کالز کی طرف بڑھتے ہیں. گاہک بنانے کی دوڑ جاری ہے. اب نکلے کرنٹ پلس اکاؤنٹ. اگر آپ کے اکاؤنٹ میں 50,000 روپے ہوں گے، آن لائن سروس ہماری مفت. اگر آپ کے پاس 5 لاکھ روپے جمع ہوئے، ہم آپ کو یہ سہولت دیں گے مفت. اگر تو بینک یہ سہولتیں سب کو دیتا ہے، جس کے اکاؤنٹ میں 1,000 ہو، 1 لاکھ ہو، 1 کروڑ ہو، تو ہم یہ نہیں کہیں گے قرضے کی بنیاد پر دیتا ہے. اگر وہ اس بنیاد پر دیتا ہے کہ اتنے ہزار ہوئے تو ہم یہ سہولیات آپ کو دیں گے. اگر وہ ایسا کہتا ہے تو یہ قرضے کی بنیاد پر یہ نفع دیا جا رہا ہے. سیونگ اکاؤنٹ آپ نے کنورشل بینک میں سے نہیں کھلوایا کہ سود ملے گا، لیکن یہاں آپ سے چک ہو گئی، آپ کو سمجھ نہیں پڑی کہ آپ کو کیسے پھنسا دیا اس نے. گورنمنٹ نے کیش پر ٹیکس لگا دیا، 1 لاکھ روپے پہ 600 روپے کٹیں گے. ایک آدمی جا رہا ہے بینک میں، آپ سے ملاقات ہو گئی، ہاں بھی کہاں جا رہے ہو؟ مجھے پیسے کیش کروانے. میرے پاس ہے نا کیش، مجھے 400 روپے دے دینا. سودی معاملہ ہی بھائی. بینک کو جو دینے وہ بینک نے تو نہیں رکھنے نا، وہ تو گورنمنٹ ٹیکس لے گی. ٹیکس ریاست کی ضرورت ہے. ہمیں بحیثیت تاجر پاکستان میں رہتے ہوئے اس بات کو سمجھنا ہوگا. یو کے میں رہتے ہوئے، امریکہ میں رہتے ہوئے سب سمجھتے ہیں. سود لے لیا ہو تو کیا کیا جائے؟ یہ ناپاک رقم ہے، حرام کی رقم ہے. بغیر ثواب کی نیت کے یہ نیت کرنی ہے، اے مالک میں توبہ کرتا ہوں، یہ رقم میری غلطی سے آ گئی، میں اب اس سے نجات پا رہا ہوں. یہ نہیں کہیں گے کہ جناب سیٹھ صاحب نے رکھوایا ہوا 1 کروڑ روپیہ اور یہاں سخی بنے ہوئے غریبوں کو بانٹ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حرام مال پیش کر کے ثواب چاہتے ہیں، کیسے ممکن ہے؟ ہم نے جتنی گفتگو کی ہے آئیے اس پہ نظر دوڑاتے ہیں. سود کی اقسام 2 اقسام: قرض اور ادھار والا سود، مخصوص اشیاء کے تبادلے والا سود، قرض کے بدلے نقدی میں نفع ملتا ہو اور قرض کے بدلے بینیفٹ ملتے ہو. یہ کیا ہے؟ کوشچن مارک. جی یہ ایک پرومو تھا، کچھ تشہیری، کچھ جھلکیاں بھی ہیں، کچھ پرومو بھی ہے، اور یہ کل انشاءاللہ عز و جل اس کا دوسرا حصہ آپ دیکھیں گے، اور اللہ نے چاہا تو یوٹیوب چینل جو ہے ہمارا احکام تجارت ہے اس پہ یہ اپلوڈ کرنے کی بھی نیت تو ہے. ویسے ہے نہیں چینل یوٹیوب ابھی تک، احکام قرآن کا ہے. احکام قرآن جی چلیں، بہرحال یہ آپ کو کوئی نہ کوئی ذریعے کے سے اوپر انشاءاللہ فیس بک وغیرہ پہ لائیو اس کو اپلوڈ بھی کر دیا جائے گا. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، کالز آئی تھی، کچھ میسیجز آئے تھے اور پوچھا جا رہا تھا، تو سوشل میڈیا پہ دعوت اسلامی کا جو مدنی چینل کا لائیو پیج، مدنی چینل کا یوٹیوب پہ چینل ہے جی اس پر بھی ہوگا انشاءاللہ عز و جل، اور فیس بک پر بھی موجود ہے. پہلا حصہ موجود ہے اور یہ دوسرا حصہ بھی کل یا پرسوں انشاءاللہ عز و جل اپلوڈ کر دیا جائے گا. کالز کی طرف بڑھتے ہیں آپ کی. جی
مفتی صاحب मोहम्मद रमजान अत्तारी इलाका खोखना सहाराए मदीना मुल्तान से अर्ज कर रहा हूँ। हुजूर, हमारा देहाती इलाका है, इसमें फसलों की कटाई की तरकीब ये होती है, बिलखसूस धान यानी चावल की फसल जब पक कर तैयार होती है तो मजदूरों को कहा जाता है कि आप धान की कटाई फटाई और इसकी सफाई करके एक जगह ढेरी लगा दें, हम हर एक मन के पीछे आपको 5 किलो उजरत देंगे। अब जब ढेरी लग जाती है तो फिर किसान उस ढेरी को तोड़ना शुरू कर देता है। अब 50 मन मिसाल के तौर पे जब तोल लेता है तो उस 50 मन की मजदूरी भी उसी मुश्तरका ढेरी में से दे देता है और बाकी बचता है फिर तोलता है, तो 25 मन मजीद होता है तो उसके बाद उसको 25 मन की मजदूरी देता है। क्या ये तरीका ठीक है, या मुश्तरका जो ढेरी लगती है धान की उसको मुकम्मल तोल लिया जाए, अब उसकी जो भी 5 किलो फी मन के हिसाब से मजदूरी बनती है इस तरह देनी चाहिए? इन दोनों में से कौन सा तरीका दुरुस्त है? जवाब इरशाद फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दो तरीके आपने खुद ही बना लिए हैं और उस पर रहनुमाई चाहिए। दूसरा तरीका क्या बताया उन्होंने? एक तरीका बताया कि 50 मन तोला और उसकी 5 किलो के हिसाब से उजरत दे दी, फिर बकिया जो था बिलफर्ज 25 मन था वो तोला, उसकी उजरत दे दी। एक तरीका ये है, और दूसरा ये कि नहीं, जब तक सारा नहीं तुल जाएगा जब तक उजरत नहीं देंगे। तो ये दो तरीके इन्होंने बताए, उजरत उसी में से देंगे। बस फर्क इन दोनों तरीकों में इतना है कि उजरत किस्तों में देनी है या मुश्त देनी है। साहिल ने जो ये सवाल किया है इसके अंदर एक बहुत बड़ी फिqही बहस है कि जो काम हो रहा है जी उसी में से उजरत दी जा रही है जी। जैसा कि कोई आटा पिसवाने जाए और ये कहे कि जो मजदूरी है वो मैं इसी आटे में से दूंगा जी। तो अब उसने क्या किया, चक्की वाले ने आटा गंदम ली, आटा पीसा, आटा पीस कर बकिया इसको दे दिया और जो मजदूरी तय पाई थी 3-4 किलो वो आटा खुद रख लिया बतौर उजरत। जी। अहादीस मुबारका में आटे के अंदर इस तरह करने की मुमानत है। ठीक। आटे के अंदर ये मुमानत बरकरार रहेगी, ठीक, कोई रियायत नहीं मिल सकती। लेकिन इस हदीस को सामने रखते हुए उलमा ने, यानी हदीस पाक में मुमानत बयान की गई, बकिया चीजों में भी जहां ये तरीका होता है कि जो काम किया गया उसी काम से उजरत दी जाए, उसकी मुमानत बयान की। कुछ मौके ऐसे थे कि जहां पर उलमा ने तामुल और उर्फ की बुनियाद पर इजाजत दी है, उन चीजों का इस्तिस्ना फरमाया है। कोई 1-2 साल पहले ही दारुल इफ्ता अहले सुन्नत ने एक तफसीली फतवा इन्हीं काश्तकारी के उमूर से मुताल्लिक जारी किया, जिसका खुलासा ये है कि मतलब कि खेती की कटाई हो गई या धान की सफाई हो गई या चावल अलग करना हो गया, इस तरह के मामलात में जो खेती काश्तकारी के अंदर, खेती बाड़ी के अंदर जो मजदूरों को उजरत दी जाती है उसी काम में से दी जाती है, इसमें जो अमूमी शराइत है उनका लिहाज रखा जाए कि उजरत मुतय्यन हो कि भाई इतने किलो पर इतने किलो आपको मिलेगा और उजरत कब मिलेगी ये मुतय्यन हो। तो अब वो जो उसी काम में से देने की का जो पहलू था वो उर्फ और तामुल की बुनियाद पर उसमें जवाज का हुक्म दिया है, ऐसा करना जायज है। ठीक, इजाजत है जी। अच्छा, ये जो दोनों तरीके अपना रहे हैं ये भी जायज है? ये तो एक उजरत तय करने के तरीके है ना, जैसा कि मकानात की उजरत है, किसी ने मकान किराए पर दिया, एक ये है कि जनाब पहले से उजरत देनी पड़ेगी, ये भी जायज है। एक ये है कि जी योमिया उजरत देनी पड़ेगी, जैसा कि हम होटल बुक करवाते हैं, होटल बुक करवाते हैं तो योमिया उजरत देनी पड़ती है। एक ये जी सालाना उजरत देनी पड़ेगी। अच्छा, अरब कंट्रीज के अंदर सालाना उजरत होती है, हमारात में तकरीबन जो है वो यूं कह सकते हैं आपके 98% यही रुझान है कि सालाना उजरत ली जाती है। मकान बिल्डिंग जो होटल्स की कर लेते हैं सालाना उजरत होती है वहाँ पर। अच्छा, पाकिस्तान में जो है ना जो रुझान है मकानात के अंदर वो माहाना का है। तो कब देनी है उजरत, इसमें फरीकैन अपनी रजामंदी से मुद्दत का तयन कर सकते हैं। अगर दोनों राजी हैं और तयशुदा है तो फिर जी ठीक। अगली कॉल दीजिए। हमारा काम जो ना आलू प्याज का है, तो वो बंदा बोल रहा है कि भाई जैसे मैं आपको 5 लाख रुपए दे देता हूँ, तो आपको 5 लाख रुपए दे देता हूँ, तो ये जैसे खाली जो बोरियां होती है ना हमारी, ये आप जो है उसको आप हमारे को मकसद ये हर महीने देते रहे, तो ये मतलब सही है या गलत है? देते रहते हैं, लेते रहते हैं? हर महीने देते रहते हैं, हम देते रहते हैं उसे। उसने 5 लाख दे दिए, हाँ, अब हम खाली बोरियां जो है हर महीने उसे देते रहते हैं, जितनी भी होती हैं वो माह बामाह लेता जाता है। बस 1 महीना लेट हो जाए, ठीक है, 1 महीना दे दें, बोरियां इतनी देनी है, रेट तय कर ले। ठीक है।
اور مہینے کے آخر میں دیکھیں کہ کتنا جو ہے وہ بل بنا ہے، ٹھیک ہے، وہ بل لے لیں، بجائے ایڈوانس 5 لاکھ لینے کے، جی ایڈوانس لینے کے بجائے ادھار میں بوریاں بیچتے رہیں، 1 مہینے کے ادھار پہ بیچ دیں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، جب 30 تاریخ پوری ہو پیسے لے لیں، بجائے اس طرح کرنے کے اس طرح کر لیں. مجھ سے 5 لاکھ روپے لے رہا ہے نا. میں عرض کر رہا ہوں کہ ایڈوانس 5 لاکھ نہ لے، ٹھیک ہے، نہ لیں، صحیح ہے، اس کے بجائے بوریاں دے دیں، صحیح، ادھار میں بیچ دیں 1 مہینے کے ادھار پر، ٹھیک ہے. اور 1 مہینے کے ادھار پر بیچنے کے بعد جب 30 تاریخ پوری ہو تو دیکھ لیں کہ کتنا مال چلا گیا ہے، پھر 5 لاکھ روپے لے لیں. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ ایک دفعہ 5 لاکھ لینے سے پوری عمر جو ہے وہ بوریاں لیتا رہے، ایسا تو نہیں ہوگا نا. نہیں ایسا نہیں، مجھے سال کا سمجھ میں آیا. اچھا، سال کا سمجھ میں ہے. جی، کہ وہ ایڈوانس لے کے پھر وہ کام کرتے ہیں. جی اگلی کال دیجیے. محمد شکیل قادری عرض کر رہا ہوں، میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ پتنگ بازی کا سامان بیچنا اور خریدنا کیسا ہے؟ جواب عنایت فرما دیں. دیکھیں یہ جو پتنگ بازی ہے، اول تو ویسے ہی مختلف حکومتوں کی طرف سے پابندی اس پر عائد ہوتی رہتی ہے، اور اب پتنگ بازی کے سامان کے اندر دیکھیں آپ ایسی ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ اس ڈور کو چاقو کی دھار سے بھی زیادہ تیز کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا چیزیں اس کے اندر ملائی جاتی ہیں. شیشہ ملایا جاتا ہے، باقاعدہ پیس کر جو شیشہ ملایا جاتا ہے، اور مختلف قسم کے لیپ کیے جاتے ہیں تاکہ وہ جب مقابلہ ہو تو ایک بندے کی ڈوری دوسرے کو کاٹ دے، اور پھر یہی ڈوریاں جو ہیں وہ چلتے ہوئے انسانوں کی گردنیں کاٹتی ہیں. یہ تو ایک الگ سے جداگانہ پہلو ہے کہ اس پورے عمل کے اندر ضرر کا پہلو جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ وحشیانہ ضرر کا پہلو آ چکا ہے. باقی رہا معاملہ اس کا کہ چلو یہ پہلو نہ ہو، صرف وہ ڈور بیچے شادی اور پتنگ بیچے اور یہ سب چیزیں، چونکہ لاہو لائف کے سامان ہے، تو لاہو لائف کا جو سامان ہے اور کوئی یہ ایسا گیم نہیں جس میں ورزش ہوتی ہو، کوئی ایسا گیم بھی نہیں ہے کہ عارضی طور پر کسی نے لے لی اور اس کا مقصود ورزش کرنا ہے، کوئی صحیح بامقصد پہلو نہیں، بامقصد پہلو اس کے اندر نہیں ہے، تو اس سے اجتناب کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. میرا یہ سوال ہے کہ جو تنخواہیں سرکاری ملازمین کو بینک دیتے ہیں 12 14 20 تنخواہیں اکٹھی دے دیتے ہیں، تو وہ لینا کیسا ہے؟ کیا وہ شرعی طور پہ ہم لے سکتے ہیں؟ رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے جی. دیکھیں بینک کرم نوازیاں نہیں کرتے، وہ کاروبار کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ان کے اپنے اہداف ہوتے ہیں، ان کو اپنی منافع بڑھانا ہوتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ سرکاری ملازم جو ہے اس کی تنخواہ تو بینک سے آتی ہے، اور جس بینک سے آتی ہے وہی بینک آفر کرتا ہے. عام طور سے کوئی اور بینک آفر نہیں کرتے، کیونکہ اس بینک سے آتی ہے، بندہ بھاگ گیا تو تنخواہ تو اس کی اسی بینک سے آنی ہے، وہ کاٹ لیں گے. تو یوں اس بینک کا ان ملازمین کے ساتھ اس طرح کا معاہدہ ہوا کرتا ہے. تو وہ اب یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے جی ہم اور لوگوں سے لیتے ہیں 8% 10%، آپ 2% دے دیجیے گا. تو وہ اس طریقے سے لوگوں کو قرضہ دیتا ہے، لیکن واپسی میں 2% زیادہ لیتا ہے، یعنی قرضہ دے کے وہ سود واپس لیتا ہے، سود پہ قرضہ دیتا ہے، سود دیتا ہے، سود کے بدلے میں قرضہ دیتا ہے. تو یہ جو قرضہ ہے، یہ قرضہ لینا سودی طریقہ ہے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی وہ ہماری تنخواہ دے رہا ہے، بھئی آپ کی تنخواہ اس وقت بنے گی جب آپ کام کریں گے. آپ کا محکمے کے ساتھ یہ معاہدہ ہے کہ مہینے کے آخر میں آپ کو تنخواہ ملے گی. آپ کو ایڈوانس تو محکمہ تنخواہ دیتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تو بینک اپنے پاس سے آپ کو دے رہا ہے، محکمہ تو ماہ با ماہ ہی دے گا، ماہ بہ ماہ دے رہا ہے. یہ تو بینک جو ہے وہ اپنے پاس سے دے رہا ہے، جو آپ کی تنخواہ آتی ہے اس میں سے وہ ایک ایک قسط کاٹتا جاتا ہے. بینک کو پتہ ہے یقینی طور پہ تنخواہ آنی ہے ہمارے پاس اور ہمیں قسط کاٹ لینی ہے اپنی، تو اس لیے وہ دانہ ڈال کے گویا کہ ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. محمد جنید اتاری ڈیرکی سے عرض کر رہا ہوں. اکثر خرید و فروخت کے معاملات میں نیچے کیش میمو ہوتا ہے، اس کے نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے خریدا ہوا مال واپس نہیں کیا جائے گا. تو اس حوالے سے یہ معلومات لینی تھی کہ خریدا ہوا مال واپس لینا سنت مبارکہ ہے یا نہیں ہے. دیکھیں جو اصول و ضوابط شریعت مطہرہ نے ہمیں بیان کیے ہیں اس کے روح سے عام حالات میں تو خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوتا. عام حالات کے اندر
सौदा होता ही इसलिए है कि एक शख्स की मिल्कियत से निकल के वो माल दूसरे की मिल्कियत में चला जाए, उसके बाद दोनों बरी जिम्मा हो जाते हैं। लेकिन कुछ उमूर ऐसे हैं उनकी वजह से क्लेम किया जा सकता है कि भाई अब ये चीज़ वापस लेनी होगी। उसमें से एक चीज़ है उस चीज़ के अंदर ऐब का निकलना। अब बंद डब्बा लिया किसी ने दूध का और जब जाके खोला तो वो खराब हुआ था, तो वापस किया जाएगा उसको, अगरचे कि उसने लिखा हुआ हो। तो ये उस ग्राहक का राइट है कि उसको अगर खराब माल मिला है और उसके अंदर मालिकाना तसर्रुफ उसने नहीं किया और ये वापस करने आता है तो वो वापस किया जाएगा। तो यूं ये एक सूरत ऐसी है कि ये इस तहरीर से इस्तिस्ना हासिल है उसको शरीयत के नज़दीक। और मतलब अगर ऐब वगैरह ना हो तो दूसरी सूरत ये होती है कि या तो ऐब ना हो या उसने बारात जाहिर की हो कि भाई जिस तरह का भी माल है या आपका नसीब आप देखभाल कर ले लो, इसका कोई क्लेम नहीं होगा। तो उसने इसी बुनियाद पर जब खरीदी है अब तो उसको क्लेम करने का हक हासिल नहीं होगा। ठीक है, तो अब वो वापस लेना उस पर लाजिम नहीं, वापस करने का ना तो खरीदार को इख्तियार है और ना उसको लेने का जो है ना वो मजबूर किया जाएगा। ठीक है, अगली कॉल दीजिए। सवाल ये करना था कि मैं और मेरे पार्टनर एक दुकान खरीदना चाहते हैं और वो दुकान मालिक जो है उसने कीमत उसकी 1 लाख रुपए डाली है और 50% वो बेच रहे हैं। वो कह रहे हैं जी हम उनका दूसरा पार्टनर ये अपना हिस्सा बेच के जाना चाहता है तो आप ले लें। तो मैं और मेरे एक दोस्त इसको 50,000 में खरीदना चाहते हैं, तो शरई रहनुमाई कर दें कि ये हमारा खरीदना जायज़ है कि नहीं। अच्छा, अगर जायज़ नहीं है क्योंकि दोनों तरफ से पैसे या सोना चांदी की शिरकत नहीं हो रही, हम सिर्फ 50,000 दे रहे हैं और हिस्सा खरीद रहे हैं उसमें, तो इसमें शरई हिला या शरई तरीकाकार क्या हो सकता है वो हिस्सा खरीदने का। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। दोबारा चलाइएगा जरा, कॉल दोबारा चला दें। सवाल ये करना था कि मैं और मेरे पार्टनर एक दुकान खरीदना चाहते हैं और वो दुकान मालिक जो है उसने कीमत उसकी 1 लाख रुपए डाली है और 50% वो बेच रहे हैं। वो कह रहे हैं जी हम उनका दूसरा पार्टनर ये अपना हिस्सा बेच के जाना चाहता है तो आप ले लें। तो मैं और मेरे एक दोस्त इसको 50,000 में। ठीक है, ठीक। देखें ये ऐन मुमकिन है कि वो दुकान कोई केबिन नुमा हो, जैसा पान की केबिन होती है ना, अब 2 लाख की दुकान तो वही होती है, या लोकेशन वाइज भी जो है ना, या उन्होंने बतौर मिसाल बयान की हो। ठीक है, एक तरीकाकार है लोगों का कि एक पेचीदा फिगर या बड़ी फिगर बयान करने के बजाय मिसाल बयान कर देते हैं। पार्टनरशिप की 2 किस्में हैं। एक वो पार्टनरशिप है जो कारोबार में होती है, उसे शिरकत अक़द कहते हैं। एक पार्टनरशिप वो है जो जायदाद में होती है, उसे शिरकत मिल्क कहते हैं। तो अब ये बात भी इनके सवाल में वाज़ेह नहीं है कि उस दुकान का कारोबार बिक रहा है या उस दुकान की जो ऑनरशिप है वो बिक रही है। दुकान की जो दुकान जो है वो बिक रही है और जो कागजात बनेंगे तो जनाब वो 2 अफराद के नाम बनेंगे, ये फर्क है ना। कारोबार तो अगर बिका है तो फिर सूरत ये होगी कि दुकान से उसका ताल्लुक नहीं है, अगर दुकान किराए की तो दूसरी दुकान में भी हो सकता है। कारोबार जब बिकता है, कारोबार का शेयर, तो उसकी सूरत और होती है, जब प्रॉपर्टी बिकती है उसकी सूरत और होती है। कारोबार के अंदर पेचीदगियां हैं, किस तरह बेचनी है, किस तरह खरीदना है, किस तरह उसको जारी रखना है, ये एक जुदागाना मामला है। अगरचे कि कारोबार यूं खरीदना भी शिरकत मिल्क ही है। मैं जवाब दे रहा हूं कि अगर ये दुकान खरीद रहे हैं उसके ऊपर, दुकान के अंदर बिल्कुल 2 अफराद एक प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं, कोई इस पे हर्ज नहीं है, यानी 2 अफराद ने मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीद ली। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस प्रॉपर्टी से कैसे फायदा उठाएंगे। तो फुकाए कराम ने मुश्तरका प्रॉपर्टी से फायदा उठाने पर पूरे चैप्टर बयान किए हैं किताबों में, और तकरीबन 5 के करीब तरीके इसके लिखे हैं। मिसाल के तौर पर ये दोनों इसको किराए पर दे दें, जो भी किराएगा, अगर दोनों का बराबर का शेयर है, जो भी किराएगा दोनों इसके मुस्तहिक होंगे। दूसरी सूरत यह है कि दोनों ही इसमें कारोबार करें या काम करें, अगरचे कि ये अमलन हमारे यहाँ नहीं होता, तो 1 महीना आप काम करोगे, 1 महीने मैं करूंगा, ये भी मौजूद है, मतलब अकलन ऐसा मुमकिन है। दूसरी सूरत ये होती है कि जनाब ठीक है दुकान ले लेते हैं और अक्सर लोग किराए पर चढ़ा देते हैं, और अब ये होगा कि इसकी वैल्यू बढ़ेगी, जिस दिन बिकेगी तो जो भी नफा होगा दोनों में तकसीम हो जाएगा।
तो यूं एक दुकान के अंदर पार्टनरशिप और उससे फ़वाइद हासिल जो किए जाते हैं हमारे माशरे में, ये मुमकिन है, ये जायज़ तरीका है, तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक, मुफ्ती ऐसे ही घरों में भी हो सकता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि 1 करोड़ रुपए का मिसाल के तौर पे एक घर है या कोई भी प्लॉट वगैरह है, अब वो मुझे समझ में आ रहा है कि अच्छी जगह है, ख़रीद लेना चाहिए, लेकिन मेरे पास जो अमाउंट है वो 1 करोड़ रुपए नहीं है, कुछ कम है, मिसाल के तौर पर 50 लाख हैं या 75 लाख हैं। अब मैं चाहता हूँ, बड़ा मौके का सौदा है और ये जाना नहीं चाहिए, और मेरे पास 25 लाख रुपए बिलफर्ज कम है, तो मैं ऑफर करता हूँ किसी को, अपने दोस्त को, भाई को, किसी को भी जो इन्वेस्टर है, कि भाई ये एक जगह मिल रही है, मकान मिल रहा है या प्लॉट मिल रहा है, इसकी कीमत है, इसकी वैल्यू है 1 करोड़ रुपए, 75 लाख रुपए मेरे पास हैं, आप चाहो तो 25 लाख रुपए देकर मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो, 25 लाख रुपए की शेयरिंग कर लो, और जब ये बिकेगा तो आपको ज्यादा प्रॉफिट दे, या जब बिकेगा तो जो शेयरिंग है हमारी 75 और 25 की, इसी हिसाब से या जो भी तय होगा वो प्रॉफिट दे देंगे। या दूसरा ये कि 25 लाख रुपए आप लगा लो और मुझे 1 साल के बाद, 2 साल के बाद दे देना, और जो भी 2% 3% बढ़ा के ले लेना, या 25 लाख रुपए हैं तो तुम 30 लाख रुपए ले लेना, 30 लाख। नहीं, ये दूसरी जो सूरत है ये बड़ी खतरनाक है, ये बड़ी खतरनाक है। क्या दूसरी जो सूरत है, बढ़ा के ले लेना, बढ़ा के कैसे लेंगे जनाब? मैं सवाल पेश कर रहा हूँ ना, अच्छा, अब ये क्या हुक्म होगा इसका? पहली सूरत तो ठीक है, प्रॉपर्टी किसी भी तरह की हो, दुकान हो, मकान हो, किसी भी तरह की हो, उसके अंदर एक शख्स मालिक हो ये भी ठीक है, एक से ज्यादा अफराद मालिक हो ये भी ठीक है, कोई हर्ज नहीं इसके अंदर। और फिर आमतौर से ये होता है कि प्रॉपर्टी जब ली जाती है तो उसकी वैल्यू बढ़ती ही है, बड़े शहरों में यही रुझान है, फिर वो बेच दी जाती है, जो नफा होता है दोनों में तकसीम हो जाता है, जिसका जितना शेयर होता है वो उतना ही नफा लेता है, ठीक है ये। लेकिन दूसरे को ये कहना है कि ठीक है तुम साल बाद निकल जाना इस प्रॉपर्टी से और इतना तो मैं ज्यादा दे दूंगा, मैं ये जायज, तो निकल जाना, ये जायज, मतलब चाहो तुम राज ये कि कोई कस्टमर आ जाए, ठीक है, कोई कस्टमर आ जाए, नया कस्टमर जिस मर्जी रेट पे खरीद ले, ठीक है, तो ये नहीं कर सकते कि आज तुम खरीदो मैंने तुम्हें बेचनी है, ये सौदे के अंदर शर्त लगाना हो जाएगा, और सौदे के अंदर इस तरह की शर्त लगाना दुरुस्त नहीं है। ठीक है, कॉल दीजिए। मोहम्मद शहजाद अख्तारी अर्ज कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब, अहकाम तिजारत में अर्ज है कि हमारा जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो सिलसिला है, जो ट्रेडिंग है, वो एक करेंसी है डॉलर, उसके साथ होता है। तो जब उसका रेट अप होता है तो कई चीजों पर असरअंदाज इस अंदाज में होता है कि रेट बढ़ जाते हैं, चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक रखे। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें आ चुकी होती हैं, मार्केट में होती हैं, सेल और होती हैं, और ताजर हजरात इसको इसलिए महंगा कर देते हैं कि डॉलर महंगा हो गया है, यानी उसकी खरीदारी हो चुकी होती है। तो इस सिलसिले में रहनुमाई फरमाए कि हर चीज को वो डॉलर के यानी कि का नाम लेकर उसको महंगा कर देते हैं, और लेने वाले बेचारे चाहे वो दवाई लें, कोई एक्सेसरीज लें घरेलू, तो काफी इसमें मुश्किलात हो। तो इस पर मदनी फूल इरशाद फरमाइए कि हमारा इस पर क्या यानी कि एक एटीट्यूड होना चाहिए, एक किरदार होना चाहिए कि चीजें तो तब महंगी हों जब मुकम्मल तौर पे उसका होल्ड हो। तो बहरहाल चीजें मौजूद होती हैं और रेट बढ़ा दिए जाते हैं, रहनुमाई कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज वैसे शहजाद भाई ने पूरा मार्केट का सवाल किया है। देखिए, ताजिर को ये हक है कि वो अपनी चीज को जिस मर्जी रेट पर बेचे, ठीक, उसको ये राइट शरीयत ने दिया है, ठीक। और बात चीजें ऐसी होती हैं, उनका जो रेट है वो हुकूमत की तरफ से मुकर्रर होता है। अब हुकूमत की तरफ से जो मुकर्रर होता है उसमें फिर वो महंगी बेचेगा तो कानूनी मामलात होते हैं। अब मिसाल के तौर पर पेट्रोल का जो रेट है तकरीबन हर महीने ही चेंज हो रहा है आजकल। अब पेट्रोल का रेट गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, आप उसके पास जाके ये तो नहीं कहेंगे कि तुम्हारे पास तो स्टॉक रखा हुआ है, टैंक फुल भरा हुआ है, तो 3 दिन तक चलेगा, उससे पहले मुझे जो है ना पुरानी कीमत पर दो, ये कोई नहीं कहता। बात यह है कि ये तो एक मैंने बड़ी सिंपल सी मिसाल दी है, और इसमें यकीनी तौर पर पेट्रोल पंप वाले फायदा ही उठाते हैं। हम थे एक पेट्रोल पंप वालों के साथ, तो वो दूसरे को मशवरा दे रहा था कि भाई वो सुना कीमत कम होने वाली है, पेट्रोल फुल कर लेना, कीमत बढ़ने वाली है। तो इससे हमें अंदाजा हुआ कि हाँ इनको फायदा होता है। वरना मेरे जहन में सवाल था, मैं उनसे पूछूंगा कि भाई इसमें आप कैसे एडजस्ट करते हैं, लेकिन उसकी गुफ्तगू में ही एक सवाल क्लियर हो गया। मतलब ये भी हो जाए ना कि था तो ठीक ना मामला, इजाजत तो है ना इसकी, इजाजत तो है। अच्छा, ये तो वो मिसाल है जो हम कह रहे हैं कि 2 और 2 4 वाली बात है, बड़ी साफ और मोटी सी बात है। और इसमें ऐसा क्यों होता है कानून है, कानून भी इजाजत देता है, शरीयत भी इजाजत देती है, वो भी बताकर बेच रहा है, कोई हर्ज नहीं है।
لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو بڑے سودے ہو رہے ہوتے ہیں ان بڑے سودوں کے اندر اتنے بڑے بڑے لاس ہو جاتے ہیں ڈالر کے اپ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے کہ کرنسی کے جو جی میٹر کرتی ہے کہ وہ اگر یہ سوچیں کہ نہیں ہمارا مال آئے گا اس کے بعد ہم بڑھائیں تو ان کا ایک طرح سے نقصان ہو رہا ہوتا ہے، ایک طرح سے فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. جیسا کہ جو ایکسپورٹر ہے ڈالر بڑھنے پر اس کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے، ڈالر کے ریٹ بڑھنے پر ہم ہی سمجھتے ہیں اس کا تو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن بظاہر اس کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے. جب بھی ڈالر بڑھتا ہے تو ایکسپورٹرز کو پریشانی ہوتی ہے اور یہ پھر بینک بھی جو ہے وہ ڈالر کی قیمتیں جو ہے وہ بک کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یوں بہت سارے نظام کے اندر اپ ڈاؤن سے کبھی نقصان ہوا کبھی فائدہ ہوا. تو یوں ایک تاجر جو ہے وہ اس طرح نہیں کرتا، وہ ایک اپنی مارکیٹ کی پریکٹس پہ چل رہا ہوتا ہے. جب کوئی چیز شریعت سے نہ ٹکراتی ہو، قانون سے بھی نہ ٹکراتی ہو، تو پھر اس میں اتنی زیادہ باریکیاں نکال کے معاشی نظام چل نہیں سکتا. ہاں جہاں جس سے جتنا سستا بیچا جائے اس کو بیچنا چاہیے. اب دیکھیے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ دکاندار کی ایک لائن ہوتی ہے کہ بھئی وہ مال لے رہا تھا کسی چوتھے آدمی سے. اب وہ چوتھا آدمی کہاں سے مال لے رہا ہے یہی تو مارکیٹ کا سب سے بڑا راز ہوتا ہے. اصل پارٹیشن نہیں ہوتی. اب کسی طریقے سے دو واسطے ہٹ گئے، یہ ڈائریکٹ ہو گیا فیکٹری سے. اب اس کو جناب 5% کا فرق آ گیا، مال کا سستا مل رہا ہے، سستا مل گیا اس کو. لیکن چونکہ مارکیٹ کے اندر وہی ریٹ چل رہا ہے تو دکاندار اسی ریٹ پر بیچ رہے ہوتے ہیں. اب یہ دکاندار سے یہ تقاضا نہیں کیا جائے گا کہ بھئی تمہارا اخلاقی تقاضا ہے، تمہیں 5% مال کم ملا ہے تو تم اب سستا بیچو. اگر وہ بیچتا ہے تو اس کا ایک احسان ہے، ایک فضل ہے، رضاکارانہ کام ہے. اس پر نہ تو آڑ دلانے کی گنجائش ہے کہ اس کو ہم برا بھلا کہیں، آڑ دلائیں اس کے اس فعل پر، اس کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے مارکیٹ پریکٹس وہ بیچ رہا ہے بیچے. ٹھیک ہے جی، آپ کا سوال بڑا جامع تھا اور مجھ سے آپ نے بڑا تفصیلی جواب ارشاد فرما دیا. امید ہے کہ اطمینان ہو گیا ہوگا. انشاءاللہ عز و جل کل ہمارا یہ سلسلہ دن 1 بجے آپ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھ سکیں گے. اسی طریقے سے مدنی چینل لائیو پر فیس بک پر جو پیج ہے اس پر بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے، ملاحظہ کیا جا سکتا ہے. انشاءاللہ عز و جل آئندہ اتوار کو پھر حاضر ہوں گے باب المدینہ کراچی میں مغرب کی نماز کے کم و بیش آدھے گھنٹے کے بعد ہمارا یہ سلسلہ لائیو ہوتا ہے. آپ کے سوالات ہوتے ہیں، مفتی صاحب کے جوابات ہوتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے. احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے. عاشقان رسول